ಏಕೆ ಸದಾಸೇ ನಮಃ ಸದಾಸಿಸ್ಪತಾಯ ನಮಸ್ತಕೇನಾಂ ಯೋಗಾನಾಂ ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮೋ ದಿವೇ ನಮಃ ಪ್ರೋತೀವೇ ಸಪ್ರತ ಸಭಾಮೇ ಗೋಪಾಯ ಯಚ ಸಭ್ಯಾಃ ಸಭಾಸದಃ ತಾನಿಂದ್ರೇ ಯಾವತ್ತೋ ಸರ್ವಮಾಯುಪಾಸತಾಂ ಸದವೇಭ್ಯೋ ಭಕ್ತಮಾಹೇಶ್ವರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಋಗ್ವೇದಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಯಜುರ್ವೇದಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಸಾಮವೇದಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಅತರ್ಪಣವೇದಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಎಡಗೈ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಷರ ಎಡಗೈ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಓಂ ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಲಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಗುರುದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಗುರುದೇವ ಸದಾಶಿವಃ ಗುರುದೇವಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. कलियुगे अग्नोपादे जम्बोद्वीपे भरतवृक्षे भरतखण्डे नेरो दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य पश्चिमप्रदेशे कर्णाटकदेशे व्यावहारिका चान्द्रमाने शाले वार्षिके प्रभुवादे षष्ठे संवत्सराणां मध्ये श्रीमद्भाशाले वार्षिके सावधम्बैलुला नवद्योते विश्वावसुनां संवत्सरे कार्तिकमासे शुक्लपक्षे आश्वीजमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां तिथौ कृष्णपक्षे आश्वीजमासे पूर्वाभाद्रनक्षत्रे ब्रह्मनामयोगे दैवनामकरजे शनिवारयुक्तायाम् एवं गुणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य अंजलि नाम्न्याः दुहिता नाम्न्याः कालम्मा नाम्न्याः श्रीकांत नामधेयस्य सहकुटुंबवर्गस्य नावे कोटके मम नावे कोटके मम कायक वाचक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल कंठक दोष निवारणार्थं विष्णुभक्ति विष्णुज्ञान संपत् अभिवृद्ध्यार्थं धनकनक वस्तु वाहन शुभफल प्राप्त्यर्थं सर्वरोग बाधित ग्रह बाधित सकल दुर्दोष निवारणार्थं मम दुष्ट निग्रह शक्ति प्राप्तिपूर्वक अग्निभय जलभय वाहन भय अधिकार भय विषजंतु भय सकल भय निवारणार्थं आदित्यादि सकल ग्रह दोष दृष्टि दोष भूत प्रेत पिशाचादि सर्वग्रह पीडित सकल दुर्दोष निवारणार्थं जन्मवार तिथि नक्षत्र योग कर्ण लग्न जन्मजातकस्य सकल दुर्दोष निवारणार्थं श्री मम पुत्रेः दुहिताः उद्योग विद्या बुद्धि प्राप्त्यर्थं श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली देवता अनुग्रह
महागणपति महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थं श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर कृपाशीर्वाद श्रीरक्षे सदा काल सिद्धर्थं च एकवार शुभ दिवसे नामकरण निमित्तेन श्री महागणपति पूजा पुण्याह वाचन पूजा नांदी देवता पूजा अहम करिष्ये ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಉಪೋಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ದುರಾಸೆ ದುರ್ವಾ ದುರ್ವಂತಂ ದುರ್ವತಂ ಯೋವಾಸ್ಮಾನ್ ದುರ್ವಾತೀತಂ ದುರ್ವಯಂ ವಯಂ ದುರ್ವಾಮಃ ಧೂಪಮಾಗ್ರಾಪಯಾಮಿ ಕುಮಾರಶ್ಚಿತ್ಪಿತಾರಂ ವಂದಮಾನ ಪ್ರತಿಮನಾಮ ರುದ್ರೋಪಯಂತಂ ಘೋರಯಾತಾರಂ ಸಂತಾತಿಂ ಗುಡಿಶೇ ಸ್ವಸ್ವಂಬೇ ಶಿದ್ರಾಶಸ್ಮೇ ಧೂಪಮಾಗ್ರಾಪಯಾಮಿ मंत्रेण कंकणं बद्ध्वा सन्त्वा शंचामि द्विषां प्रजामायुर्धनं च दीर्घमायुः ओम भद्रं कर्णविश्रोयामदेवाः भद्रमुष्यमाशविजत्राः तिरङ्गे स्तुष्ट्वा गुंशस्तनोभिः श्रीमादेवहीतं यदायुः तन्दिदरा गन्धाचिदञ्चावरणादीपकं निवेदनं च ताम्बूलामर्चनं तुष्टमं वदेत श्रीगङ्गापरमेश्वरी देवताभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि ओम दुरासे दुर्वा दुर्वंतं दुर्वतं योऽस्मान् दुर्वातीतं दुर्भयं वयं दुर्वामः धूपमाग्रापयामि ओम स्थलशुद्ध्यर्थं द्रव्यशुद्ध्यर्थं आत्मशुद्ध्यर्थं ಮದುವೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಾತಿಶಯಂ ಸದಾ ವಿರಚಯಾತ್ಯಾಗಾಂಗ ಯೋಗಾಂಗ ಸದ್ಭೋಗಾಂಗ ಪ್ರತಿವೇಗ ಭಿನ್ನ ತನುಷೋ ಶ್ರುತ್ಯಂತ ಸಂಗಸ್ತುತಂ ಲಿಂಗಾಂಗದ್ವಯ ಸಾಮರಸ್ಸು ವಿಲಸಾ ಚೇತಸ್ವರೂಪಪ್ರದಂ ಲಿಂಗಂ ಶ್ರೀಕರಮುತ್ತಮಂ ತದಮಿತಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಳಂ ಒಳಗಡೆ ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಮಹಾಂತ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಓಂ ಗಣಾನಾನ್ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿ ವಿಸ್ಮಿತಸಾದನಂ. ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ तन्नो दन्ते प्रचोदयात्. ओं भोः महागणपतिमावाहयामि. ओं भुवः महागणपतिमावाहयामि. ओं भुवः महागणपतिमावाहयामि. ओं भूर्भुवस्सुवः महागणपतिमावाहयामि. सशक्ते साङ्गसायुध सवाहन सपरिवार महागणाधीश्वरात्र गच्छ. आवाहयामि आवाहितो भव स्थापयामि स्थापितो भव सन्निधो भव सन्मुखो भव अवकुण्ठितो भव वरदो मुद्रा प्रदर्श. श्री महागणपतये नमः. ध्यायामि ध्यान समर्पयामि
समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखाम्बुजे आसनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम आपो हिष्टामयोपगस्ताना ऊर्जे ददातना महेरणाय किक्षासि वशिवता मोदसस्तस्या भाजयते हनः उषातिरेवा मातरः तस्मा अरङ्गं मा वो यशक्षया यजन्वता आपो जनयताचनः श्रीमहागणपतये नमः वस्त्रयज्ञं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापातेरस्ताजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः वस्त्रयज्ञं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापातेरस्ताजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः श्रीमहागणपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि सर्वार्थ साधनोपाय सर्वेश्वरप्रदायका समस्त बुद्धिकारा पालचंद्राय नमः ओम नमस्कारां समर्पयामि यस्य स्वत्याचारमक्षत पूजाग्रहादिशो नम्यं सम्पूर्णतां याति सत्योवरते सदाशिवं मन्त्रहीनं क्रियायेन भक्तेन गणाधिपाय पूजितमया देव परिपूर्णं तदस्तु ते कैंगिरि नाहे कोट केळि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा अनया पूजाया भगवन्तो सर्वात्मको महागणपतिः सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवेताम् इति संस्तरन्नोदकं विश्वोज्जेत् भवद्वै भवश्वाय भवजाविकाय बहुर्विहिवाय भौमाशितीलाय भुहिरण्याय भौस्तिकाय भौदासपुरुषाय रैर्मध्ये पुष्टिमध्ये भौराय घोषाय राजा आस्तो साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यं उत्तरराजं कृत्वा ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೂಜಾ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಾರದೇ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರುಣೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ನಾಮಕರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಂ ಸುಭಗಶ್ಚೇ ಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋಗಜಕರ್ಣಕಃ ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ಧೂಮ್ರಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಡಗೈ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಸುಭಗಾಯ ನಮಃ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಭಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ದ್ವಾದಶನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. सर्वार्थ साधनोपाय सर्वेश्वरप्रदायक समस्ताब्धिकाल पालचंद्राय नमः इति सरसा नमस्कारां समर्पयामि. ओम भोगे फलासमायुक्तं नागवलेदनं कर्पूरातमसंतं ताम्बूलप्रतिग्रह्यतां भोगे फलताम्बूलं समर्पयामि. हिरण्यरूपस्य यज्ञसंयोगपानपात्रे हिरण्यवर्णः हिरण्ययातं षड्जाय नमस्ते सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವರ್ಣವಾಸವಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಣಾಯ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಓಂ ಅತ
वरुणो देवता त्रिष्टुप्छन्दः वरुणवाहने विनियोगः तत्त्वायामे ब्रह्माणा वन्दामाना सदाशास्ते यजामानो हविद्भिः अहेणमानो वरुणेः भोज्यरोषकं समान आयुर्मनोषिः इमं मे वरुणश्रुतिः हवनद्याचन्द्रयमसुराचते अस्मिन् कलशे ओं वः वर्णमावाहयामि ओं नमः वर्णमावाहयामि ओं सुमः वर्णमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुमः वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ಓಕೆ ओम तथा उत्तर कलश दक्षिण कलशे तत्पयामि उत्तरश्चाश्रचे पृछे ओम वास्तोष्टाते ते जानि अस्मानस्ता वेषो अनामीव भवानः युक्ते महे प्रतिदन्नो दशश्व शमनयतेशं चतुष्पदे श्रीवास्तुदेवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि लक्ष्मी ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಕ ಗಾತಾಯ ಕಾಮಿದಾಸ ಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೋ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ सट्टो विवाजिता पुनः यत्र धीरामनसा वाचमक्रता अत्र सकाय सख्यानि धानते भद्रेषां लक्ष्मीर्विहितां दिवाचे ॐ भोः महालक्ष्मीमावाहयामि ॐ भुवः महालक्ष्मीमावाहयामि ॐ सुवः महालक्ष्मीमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः महालक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रीमहालक्ष्मी देवताभ्यो नमः श्री श्रीनिवास देवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಏರಿಸಿ ಓಂ ಯೋಗಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪುಷ್ಪವಾನ್ ತಜವಾನ್ ಪುಷ್ಪಾನ್ ಭವತಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪವಾನ್ ತಜವಾನ್ ಪುಷ್ಪಾನ್ ಭವತಿ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸುಮಕಷ್ಟೇ ಕಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋಕಚಕ್ರಕಃ ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ಧೂಮ್ರಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಪಾದಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ सर्वार्थ साधनोपाय सर्वेश्वरी प्रदायक समस्तापदेकार पाचंदाय नमः इते चिरता वयं दूर्वामः धूपमाग्रापयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजवान् कृष्णान् भवति चन्द्रमावानपं पुष्पं पुष्पवान् प्रजवान् कृष्णान् भवति नानाविधा परिमळपुष्पाणि समर्पयामि स्वप्रकाश महादेव सर्वान्तस्ते विरामः सभायाभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपो दीपं दर्शयामि अनया पूजाय भगवन्तो सर्वात्मको वर्ण वास्तोष्पति सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवेताम् इति साक्षरन्नोदकं विश्रोचेत् ॐ मह्यं सर्वकुम्भाय ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपदेवं स्मरामि ತಾಯಿನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮನೆದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीर्त्य नामकरण कर्म करिष्य मानः शुद्धि रुद्धि अभ्युदय सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम व्रत नियम स्वाध्याय दमधान विशिष्टै माहेश्वरै सह स्वस्ते पुण्याः वाचनं करिष्ये। ओम ओम आपः ओम शिव आपस्सन्तो ओम सुमनसः ओम सौमनस्य मस्तो ओम अक्षतम् अक्षतम् ओम अक्षतारिष्टं चास्तो गन्धाः पान्तु ओम सौमङ्गल्यमस्तो ओम अक्षताः पान्तु ओम आयुष्यमस्तो ओम पुष्पाणि पान्तु ओम शुश्रेयोस्तो ओम ताम्बूलानि पान्तु ओम ऐश्वर्यमस्तो ओम दक्षिणाः पान्तु ओम होदेयं चास्तो यं कृत्वा सर्व वेद यज्ञ क्रियाकरण कर्मारंभाः शुभ शोभनाः प्रवर्तन्ते तम मोङ्कारादि कृत्वा भवद्भिर अनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये। ओम वाचनामिति प्रतिवचनं भद्रं कर्णविश्रोणो याम देवाः भद्रं पश्यमाक्षजत्राः स्त्रिङ्गे सृष्ट्वागं शस्तनोमेः विषेमा देवहेतुं यदायुः दीर्घमायुरस्तो सन्त्वासितानि दुषां प्रजामायुर्पदं च दीर्घमायुः। ओम एकस्मिन् विशालवादिने अक्षतानि क्षिप्य उत्तरकलशमादाय तदुपरिस्थं फलो भूमौ निधाय कलशं सबल्लवं शङ्खमुद्राय प्रतिमन्त्रं सिञ्चेत। ಉದ್ದರದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿರಸ್ತೋ ಓಂ ಪುಷ್ಟಿರಸ್ತೋ ಓಂ ತುಷ್ಟಿರಸ್ತೋ ಓಂ ವೃದ್ಧಿರಸ್ತೋ ಓಂ ಅವಿಘ್ನಮಸ್ತೋ ಓಂ ಆಯುಷ್ಯಮಸ್ತೋ ಓಂ ಆರೋಗ್ಯಮಸ್ತೋ ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥ್ಯಸ್ತೋ ಓಂ ಶಿವಂ ಕರ್ಮಸ್ತೋ ಕರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತೋ ವೇದ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತೋ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತೋ ಇಷ್ಟ ಸಂಪದಸ್ತೋ. ಇದು ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈಶಾನ್ಯಾಂ ವೈದಿಶ ಪಾಪಾನಿ ಶಾಮಂತು ಏತಯಃ ಪಾತ್ರೆ ಶಿವಾನಿ ವರ್ಧಂತ ಶಿವಾ ಋತವಃ ಸಂತೋ ಶಿವಾ ಓಷಧಯಃ ಸಂತೋ ಶಿವಾ ವನಸ್ಪತಯಃ ಸಂತೋ ಅಹೋರಾತ್ರೇಷು ಸ್ಯಾತ್ಯಾಂ ಉತ್ತರೇಷು ಕರ್ಮಣ್ಯಾಂ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾ ಶುಭಾ ಸಂಪದ್ಯಂತ ಅಗ್ನಿಪುರೋಗಾ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಃ ಪ್ರಿಯಂತ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಪುರೋಗಾ ಮಾತರಃ ಪ್ರಿಯಂತ ಇಂದ್ರಪುರೋಗಾ ಮೃದ್ಗಣಾಃ ಪ್ರಿಯಂತ ವಸಿಷ್ಠಪುರೋಗಾ ಋಷಿಗಣಾಃ ಪ್ರಿಯಂತ ರೇಣುಕಪುರೋಗಾ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಿಯಂತ. ಓಂ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಸೇನಾ ಸತ್ಯ ಏಕಾಸ್ಯಂತು ಕಲಶಪುರಂ ನಿಧಾಯ ಪುಣ್ಯಕಾಲಂ ವಾಚಯಿಷ್ಯೆ ವಾಚದಾಮಿತಿ ಪ್ರತಿವಚನಂ. ಓಂ ಉದ್ಗಾತೆ ವಾಶುಕೋನೆ ಸಾಮಗಾಯಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸದೈರ್ಶಂಸತೆ ರೋಷೇ ದೇವ ವಾಜಶುಭತಿರಪಿತ್ಯಾಹ ವಿಶ್ವತೋ ನ ಶುಕನೆ ಪುಣ್ಯಮಾಪದ. ಓಂ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ನಕ್ಷತ್ರಂ ತದ್ವತ್ ಕುರ್ವಿತೋ ವಿಶ್ವಂ ಯದಾ ವೈ ಸೂರ್ಯೋದಯತೆ ಅತ ನಕ್ಷತ್ರಂ ನೇತೆ ಯಾವತಿ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಗಚ್ಚೇತ್ ತತ್ರ ಜಗನ್ಯಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ತಾವತಿ ಕುರುತೆ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ಯಃ ಏವ ಕುರುತೆ. ಮಹ್ಯಂ ಸಕುಟುಂಬಾಯ ಮಾಹೇಶ್ವರಾನ ಮಸ್ಕುರ್ವಾಣಾಯ ಆಶುಪಚನ ಮಪೇಕ್ಷ ಮಾಣಾಯ ಅಮುಕ ಕರ್ಮಣಃ ನಾಮಕರಣ ಕರ್ಮಣಃ ಪುಣ್ಯಾಃ ಭವಂತೋ ಭವಂತೋ. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಮಭ್ಯವಾಮಹೇ ತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರದೃಶ್ವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಪೂಷ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾಕ್ಷರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ नो बृहस्पतिर्दधातो अष्टो देवा वसवः सौम्याः सह चतुस्रो देवस्वविष्टाः.
ಸಕುಟುಂಬಾಯ ಮಾಹೇಶ್ವರಾನ ಮಸ್ಕುರ್ವಾಣಾಯ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಪೇಕ್ಷ ಮಾನಾಯ ಅಮುಕ ಕರ್ಮಣಃ ಅಮುಕ ನಾಮಕರಣ ಕರ್ಮಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತೋ ಓಂ ರುದ್ಯಾಮಸ್ತಮಂ ಸನೋ ಯಾಮ ವಾಚಾ ಮಾನ ಮಂತ್ರಂ ಸರತೆ ಓಪಯಾತಂ ಯಶೋ ಭಕ್ಮಂ ವದೋ ಗೋಶ್ವಂತರಾಂ ಭೂತಾಂಶೋ ಅಶ್ವಿನೋ ಕಾಮಪ್ರಾಹ ತ್ರಿಣೀಂ ಓಂ ತ್ರಿಣಿ ವೇ ದೇವಾನಾಂ ರುದ್ರಾಣಿ ತ್ರಿಣಿ ಚಂದಾಗೌತೆ ತ್ರಿಣಿ ಸವಾನಾನಿ ತ್ರಯ ಇಮೇ ಲೋಕಾ ರುದ್ಯಾಮೇವ ತದ್ವಿದ್ಯಾ ಯೇಷು ಲೋಕೇಷು ಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ಮಹ್ಯಂ ಸಕುಟುಂಬಾಯ ಮಾಹೇಶ್ವರಾನ ಮಸ್ಕುರ್ವಾಣಾಯ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಪೇಕ್ಷ ಮಾನಾಯ ಅಮುಕ ಕರ್ಮಣಃ ವೃದ್ಧಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತೋ ಓಂ ವೃದ್ಧಿತಾಂ ವೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿಃ ಓಂ ವೃದ್ಧಿತಾಂ ವೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿಃ ಓಂ ವೃದ್ಧಿತಾಂ ವೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿಃ ಓಂ ವಾಮದಕ್ಷಿಣಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಕಲಶೋ ಯುಗಪದ್ಗೃಹೀತ್ವಾಂ ತಾಭ್ಯಾಂ ಏಕದಾರಾಭ್ಯಾಂ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡಿ ಕತ್ರಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಕಲಶಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಮಾಡಬೇಕು ಹಣೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮಸ್ಕಾರ ಎರಡು ನೀರನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ನೀರು ಕೂಡಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಂ ಎರಡು ನೀರನ್ನು ಈ ಥರ ಕೂಡಿಸಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣಮಸ್ತು ಗೋತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಶಾಂತಿ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತುಷ್ಟಿಶ್ಚಾಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಮಸ್ತು ಪುನರಪಿ ಸರ್ವಭೂತೆಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು ಸರ್ವಸಂಪದಸ್ತು ಏತದ್ಯದಿ ಶಿಷ್ಟಾಕಲಶಂ ಪೂರ್ವನ್ನಿಧಾಯ ಪುಣ್ಯಾಕಾಲನ್ ವಾಚಿಷ್ಯೆ ವಾಚತಾಂ ಓಂ ಉದ್ಗಾತೆ ವಾಶಕೋನೇ ಸಾಮಗಾಯಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸವೇನ ಶಂಸೆ ಋಷೇ ವಾಜಿಷ್ಯಮತಿರವಿದ್ಯಾಃ ವಿಶ್ವತೋಃ ನ ಶಕುನೇ ಭದ್ರಮಾವದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾವಾಚನ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣಮಸ್ತು ಗೋತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೋಪಾಯ ಸರ್ವೇಷು ಜಗನ್ನಾಯ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾತೃನಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಶ್ರೀಸಾಮಕೃಷ್ಣಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂಜಯ ಪಾವಕಾಯ ಸುಧಾತಃ ಕಶ್ಯಪೋ ಯಾಸುಂದ್ರಃ ಅಗ್ನಿರ್ಯಾಗರ್ಕಂ ದದ್ರೇ ವಿರೋಪಾಸ್ತಾನ ಆಪಶ್ಯಕಂ ಸೋನಾ ಭವಂತೋ ಶಿವೇ ನಾಮ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಾ ಪಶ್ಚಿಮಯ ತನೋಪಸ್ಪೃಶ್ಯತ ತ್ವಚಂ ಮೇ ಸರ್ವಾಗಂ ಅಗ್ನೇಗಂ ಲಪ್ಸುಷತೋ ಹುವೇವೋ ಮೈ ವರ್ಚೋ ಬಲಮೋಜೋ ನಿಧತ್ತಾನ್ ಓಂ ಪ್ರಾಚಾಂ ದಿಶಿ ಋತ್ವಿಜೋ ಮಾತೆಯಂತ ಓಂ ಉದ್ವಯಾಂ ದಿಶಿ ಯಜ್ಞ ಸಮುದ್ರೋ ಮಾತೆಯಂತ ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯಂ ದಿಶಿ ಮಾಸಾ ಪಿತರೋ ಮಾತೆಯಂತ ಓಂ ಇತಿ ಪ್ರತಿದಿಶಂ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಯೇತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೋಪಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಕಾರ ಪಾಂಚರಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಶ್ರೀಸಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ एतेभ्यो नाना गोत्रेभ्यो माहेश्वरेभ्यो नाना गोत्रेभ्यो नाना नामभ्यः स्वस्ति पुण्याः वाचनं मंत्र जप दक्षिणा संप्रददे नमः नमः ओम पत्नी मामुपविश्य माहेश्वरां प्रसदो के नाम प्रहलाद पूजनाभिः सपत्निकं कर्तारविषिञ्चयेत ओम भद्रं कृणविश्रोणो यामदेवाः भद्रं विश्वमाक्षरयत्राः रङ्गे दुष्टवागं शस्तनोभिः विषेमा देवहेदं जरायोः दीर्घमायोः ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೇನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನೇನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾಂ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಕಳಸ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳಸ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ
ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಷೋಡಶ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 16 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೇನು 16 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿವರೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಜನನ ದೋಷ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಮಕರಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು, ಆ ಷೋಡಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಮಕರಣ, ಜಾತಕರ್ಮ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಕಲ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಅಗ್ನಿಭಯ, ಜಲಭಯ, ವಾಹನಭಯ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ದೂರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಏನನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಂಗೆ ಜಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೈಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿನ್ ಕುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಆ 7 ಸಪ್ತ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ 7 ನದಿಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಡಿ ಉಳಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಮಡಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಿದೆ? ಏನಪ್ಪ ಇದು ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ವ್ಯರ್ಥಕಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ನಾಮಕರಣ ಇತ್ತು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಿದೆ? ಎಲೆ, ದಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ, ಹೂವು ಹಾಕಿದೆ. ಹೂವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕೊಂಬನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಂಬ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದಾರ ವಾಸುಕಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ವಾಸುಕಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಆ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಲಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸುಕಿ ದೇವ. ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಳೆದೆಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಜತೆಯ ಶುದ್ಧ ಲೋಕೆ ಯಶಿವೋ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾದೇವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕೊಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಕೊಡಿ. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.
ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣವಿಶ್ರೋಣೋ ಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯಮಾಕ್ಷತಯತ್ರಾಃ ಸ್ತರಂಗೇ ಸ್ತುಷ್ಟ್ವಾಗುಂ ಶಸ್ತನೋಭಿಃ ವಿಷೇಮಾ ದೇವಹೀತಂ ಯದಾಯುಃ. ಇದು